आई थिंक 50% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड रेंट। तो जीडीपी बढ़ रही है ऊपर, पैसे जा रहे हैं सारे ऊपर, तो वो इनकम इनक्वालिटी, तुम्हारी अगर सैलरी है वो ऐसे है अमेरिका का ग्राफ पिछले 20 सालों में 25 सालों में, और जो रेंट का है वो ऐसे है, प्रॉफिट का भी ऐसे है, बट इनकम का ऐसे है। मीनिंग ये जो बीच का है ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर वाले लोगों के पास ही जा रहा है। अमेरिका के पास सबसे बड़ा चीज जो है वो है वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग, तो दुनिया में वायलेंस फैलाते हैं। Are you seriously saying कि अमेरिका लूट करके पहुंचा है? क्योंकि हम सर्विसेज भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना अमेरिका, जैसे गूगल की सर्विसेज है, पूरी दुनिया की लाइफ इजी बना दी हमने, ठीक है ना। और इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है या मेटा है, और कई चीजें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारा पैसा खर्च करके, या मेडिसिन ही ले ली जाए। तुम $500,000 कमा रहे हो या तुम $5 घंटे पे फार्म वर्कर हो, तुम्हें ट्रीटमेंट ये कंट्री वैसे ही ट्रीट कर रही है कि निकलो यहाँ से, अब हमें तुम नहीं चाहिए हो। तो ये फिर कैसी आज़ादी है, कैसी इक्वालिटी। इंडिया में माइग्रेंट्स आते हैं बंगाल से, बांग्लादेश से, तो उनको हम निकाल देते हैं। इवन पंजाब में बिहारी आते हैं, उनको निकाल देते हैं कि भागो यहाँ से, बिहारी भागो। तो भैया इनको ये हक नहीं है कि हम जो इमिग्रेंट्स हैं उनको भगाओ यहाँ से। $35 बिलियन जो है हर साल अमेरिकन जो हैं, एनआरआई जो इंडियंस हैं, वो पैसा बाहर भेजते हैं। तो इस देश को हमने अपना देश माना नहीं। पॉइंट की गल कोई कर नहीं रहा, और पॉइंट की गल है बेरोजगारी है, अपनी गवर्नमेंट ਨੂੰ देखो, ਤੁਹਾਡੀ तंगी है, आप अपनी गवर्नमेंट ਵੱਲ ਨੂੰ देखो, रियलाइज करो कि ਤੁਹਾਡੀ गवर्नमेंट ਤੁਹਾਡੀ नहीं हैगी, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब मित्रों। आज का पॉडकास्ट होने वाला बड़ा जबरदस्त। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तानिया सिंह, जो कि कैलिफोर्निया में रहती हैं। 13-14 साल की एज में ये अमेरिका में आई थी, और इनका ताल्लुक जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी, अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके साथ वाबस्ता रही हैं ये पहले। तो आजकल मुझे पता नहीं अब ये उनके साथ हैं या नहीं। तो यूएस के सेनेटर जो बर्नी सैंडर्स हैं, जो यूएस के प्राइमरी डेमोक्रेटिक प्राइमरी के इलेक्शन प्रेसिडेंट के जो थे उसमें खड़े हुए थे 2016 में और 2020 में, तो तानिया ने उनके साथ बड़ा एक्टिवली मिलके उनको उनकी कैंपेन में हिस्सा लिया था। और सीएनएन पे अक्सर मैंने इनकी जो है स्टेज के ऊपर बर्नी सैंडर्स के साथ वीडियोस देखी हैं। तो लेकिन मशहूर ये तब हुई जब 2023 में इजराइल और फलस्तीनी का चल रहा था झगड़ा। तो उसमें पैलेस्टाइन के बहुत से बच्चे, औरतें और बूढ़े जो हैं वो नजायज बेचारे मारे जा रहे थे। तो तब तानिया ने एक जो पैलेस्टाइन की सपोर्ट में जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए पूरे अमेरिका में, उसमें इसने लीड रोल जो है वो अदा किया। तो उस रोल के कारण इसको अपनी जॉब से निकाल दिया गया। और फिर अल जजीरा इंटरनेशनल टेलीविजन जो हैं उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई तानिया के ऊपर। तो तब से ये कुछ ज़्यादा फेमस हुई। और इनके बारे में बता दूं, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से ग्रेजुएशन करी, और ये यूनियन काउंसलिंग में, यूनियन जो फॉर्म होती हैं उसमें ऑर्गेनाइजर, यूनियन ऑर्गेनाइजर कहते हैं, मुझे तो अच्छे से नहीं मालूम, तो वो करती हैं। और इनके बारे में बता दूं कि ये बहुत बड़ी सपोर्टर है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और शी स्पीक्स फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो मिनॉरिटीज हैं या वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए ये बोलती रही हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी, अदरवाइज भी मीटिंग्स करके। और इनका बिलीव है इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स, उसके ऊपर भी इनकी कड़ी नजर है, और ये कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं। तो इनका मानना यह है कि मनी जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए पूरी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव तानिया ऑन आवर चैनल टुडे। और ये पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर होने वाला है आज की बातचीत जो है। तो तानिया, बहुत बहुत वेलकम है, और थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। Thank you so much. That was a very wonderful introduction. And I've been watching your videos, and you do a great job with interview में करते हुए आप बड़ी अच्छी job करते हैं। And
बड़ी इंस्पायरिंग लगता है कि आपने इतना टाइम जिंदगी जी, और अब आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, और आपके लिए जिंदगी का एक नेक्स्ट चैप्टर इन योर सिक्सटीज में शुरू हुआ। तो ये बड़ी एक इंस्पायरिंग सी चीज लगती है, बिकॉज हमें कई बार लगता है कि गाड़ी छूट रही है, टाइम जा रहा है, बट आपने ये सिखाया कि टाइम का जो तुम इस्तेमाल करो वही है। एंड आप जो करते हो काम वो काफी कमेंडेबल है। थैंक यू तानिया जी। और आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि 23 साल लगभग हो गए आपको अमेरिका में रहते हुए। आप यहाँ पे स्कूलिंग भी करी, कॉलेज में भी गए, और तब से और आज तक अमेरिका की कल्चर में, अमेरिका के लोगों के बिहेवियर में और इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या चेंजेस आपने अमेरिका में देखे, और उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम इमिग्रेशन पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस ज्यादा आजकल टारगेटेड हैं अमेरिका से बाहर निकालने के लिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन आजकल इमिग्रेशन की पॉलिसी है, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक्स के बारे में, कि अमेरिका की जो कॉरपोरेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर कितनी बड़ी होती जा रही हैं, और इनका कंट्रोल जो दुनिया के ऊपर, हमारे ऊपर, हर किसी के ऊपर नजर होती है, उसके बारे में बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स में कैसे पावर बैलेंस चेंज हो रहा है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले कि 23 साल में तानिया जी आपने क्या चेंजेस देखे अमेरिका के सोशल स्ट्रक्चर में। सबसे पहले फ्रॉम 2003 से लेके 2025 तक सबसे बड़ा चेंज जो है वो है इनकम इनइक्वालिटी और एक्सेस टू रेंट। मतलब जैसे हमारी जो मिनिमम वेज थी अमेरिका में, वो फेडरल मिनिमम वेज वो $5.15 ऐसे करके कुछ थी 2003 में। अब फेडरल मिनिमम वेज $7.25 करके कुछ है। $2 का फर्क पड़ा है इन तकरीबन 25 साल में, जबकि रेंट्स ट्रिपल क्वाड्रुपल हो चुके हैं हर जगह। तो ये अफोर्डेबिलिटी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। और 2008 में जो रिसेशन हुई, जो डेवस्टेशन हुई इकोनॉमी की, और जो कोविड के दौरान भी हुई, इसके कारण जो एक सोसाइटी में खुशहाली होती है जो थी पहले, वो अब बहुत कम हो गई है। बिकॉज हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में यहाँ पे, मतलब जैसे इंडिया में हाल होता है वैसे ही लोग पड़े हुए हैं, ड्रग्स किए हुए हैं, और मतलब कोई है नहीं उनका, तो कोई मदद नहीं है, बस ऐसी जिंदगी बीत रही है। और कई लोगों ने पूरी जिंदगी जॉब की है, अभी अभी उनका हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, बट सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की, और इनकम नहीं है। तो फिर ये मैंने काफी देखा है पिछले, यू कैन से राउंड अप करके 25 सालों में। तो गवर्नमेंट की जो फिगर्स हैं उसके हिसाब से तो प्रॉस्पेरिटी जो है, अमेरिकन की इनकम प्रॉस्पेरिटी, और जो मिनिमम वेज आप बता रही हैं ये फेडरल की, तो कहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय मिलता ही नहीं है $16-17 पर आवर के नीचे से। तो ये तो फेडरल की है ना, स्टेट्स की तो अपनी जो है वेज की पर आवर रूल्स हैं उनके। एंड फिर बट अगर आप कहीं, जैसे मैं बर्नी सैंडर्स की कैंपेन में जब मैं काम कर रही थी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। बिकॉज वो चाहते थे कि हम अमेरिका के ऐसे ऐसे तबकों में जाएं जिनको, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस भी नहीं है। तो वहां पे जो लोग होते हैं वहां पे, जैसे जॉर्जिया, कोई ऐसी ऐसी सिटीज एंड स्टेट्स जहाँ पे हम जिसका नाम सुनते नहीं है ज्यादा, कैलिफोर्निया सुनते हैं, न्यूयॉर्क सुनते हैं, फ्लोरिडा सुनते हैं, बट ऐसे भी स्टेट्स हैं अमेरिका के साउथ में जहां पे अभी भी $7.25 के पर आवर में लोग काम कर रहे हैं। कई बार स्टेट मिनिमम वेज हो जाती है ऊपर, बट फिर भी इतनी इतनी बैलेंस नहीं हुई है कि आप अफोर्ड कर सके एक 1 बेडरूम हाउस या 2 बेडरूम हाउस फॉर योर फैमिली। काम करके भी नहीं बनता। ये भी आई थिंक 50% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड रेंट। कहते हैं कि अगर आपकी इनकम में 30% रेंट को जाना चाहिए, फॉर 50% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन रेंट इज मोर देन 50% ऑफ देयर इनकम। तो कहाँ तो जाए, मतलब आपका खुशहाली कहने का कहाँ। मतलब है कि तब से जब आप आई थी यहाँ पे, तो अफोर्डेबिलिटी, इनकम्स कम थी, लेकिन जो रेंट है या हाउसिंग के प्राइसेस हैं या ग्रोसरी की कीमतें हैं या और भी चीजें जो खर्चे हैं, तो वो कम थे, तो अफोर्डेबिलिटी ज्यादा थी। लेकिन एक बात है कि जैसे हम इंडियंस यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अपनी मेहनत की और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेल की, तो मेरे सामने कई एग्जांपल हैं जो जीरो से हीरो बन गए कुछ सालों में।
तो इसका मतलब अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज आप समझती है कि सबके लिए हैं अवेलेबल? आई वुडेंट से इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बट अमेरिका ऐसी कंट्री है जहां पे तुम जोर, मेहनत जद्दोजहद करो, जो एक जज्बा लेके आते हैं वहां से, तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हमारे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जुगाड़ी होते हैं, हमें पता ही है। हम्म। तो हम्म। अगर तुम यहीं पे बड़े हुए हो, तुम्हारी ऑप्शन ही लिमिटेड है, तुमने दूसरा कोई मुल्क नहीं देखा, तुम्हारे जैसे तुम एक मेंढक हो, जैसे एक वेल के, तो तुम्हें वो दूसरा नहीं समझ में आएगा कि मैं इससे कैसे उभरूं। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हो, वो बहुत एक हिम्मत का, करेजियस एक एक्ट होता है। तो उससे अपने आप को जीरो से शुरू करने के एक जज्बा होता है, तो आई फील लाइक जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे, वो इन चीजों का कई बार ज्यादा फायदा उठाते हैं देन कि लोग जो एक ही प्लेस में बॉर्न हुए हैं, वहीं पे उन्होंने मर जाना है। बिकॉज उनका उनका सर्कल ही इतना स्मॉल है, उनका दायरा दुनिया का इतना स्मॉल होता है। और तो भी बड़े फैक्टर्स है, बट ये है। लेकिन अमेरिका में जो competitive एडवांटेज है वो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो अगर देखा जाए तो दुनिया के ऊपर अमेरिका भारी है काफी सालों से। तो अभी भी हम्म। इसकी डोमिनेंस जो है वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे या इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो इसकी डोमिनेंस और बढ़ती जा रही है। तो पहले दो सुपर पावर्स थी, रशिया अमेरिका। अब जो बैलेंस ऑफ पावर अमेरिका की फेवर में टिल्ट हो गया। तो अभी आने वाले वक्त में जो है, नजदीक आने वाले वक्त में चेंज भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आप ये समझती हैं कि लोगों को एम्पावरमेंट नहीं मिली? मतलब अमेरिका दे कारपोरेट्स ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? या देखो, इकोनॉमी को माना जाता है जैसे जीडीपी होती है, जीडीपी होती है, तो उससे माना जाता है। बट ये कभी मैट्रिक्स चेंज करके एक नॉर्मल लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है, वो कैसे जी रहे हैं, वो मैट्रिक्स नहीं यूज किए जाते जीडीपी में। तो जीडीपी बढ़ रही है ऊपर, पैसे जा रहे हैं सारे ऊपर, तो वो इनकम इनक्वालिटी देखो। ग्राफ में आज इससे इंटरव्यू से पहले मैं पढ़ा था, तुम्हारी अगर सैलरी है वो ऐसे है, अमेरिका का ग्राफ पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, और जो रेंट का है वो ऐसे है, प्रॉफिट का भी ऐसे है, बट इनकम का ऐसे है। मीनिंग ये जो बीच का है, ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर वाले लोगों के पास ही जा रहा है। एंड अमेरिका का बड़ा बोलबाला है, अमेरिका की डोमिनेंस है, अमेरिका का ये सब कुछ है। बट वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका के पास सबसे बड़ा चीज जो है वो है वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग। तो वो दुनिया में वायलेंस फैलाते हैं। तो जब तुम्हें कुछ चाहिए, तुम कहीं से भी जाके ले सकते हो, उसकी कंट्री के तुम ये बदल सकते हो कि कौन कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। इस कंट्री में अच्छा, बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट आया, नहीं हमें नहीं चाहिए, ये हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगा, कू कर दो, किसी और को डाल दो वहां पे। तो ऐसे फिर ये गेम रिग्ड है, ये गेम रिग्ड है। ये ऐसे नहीं कह सकते कि अमेरिका अपनी मेहनत से जहां पे पहुंचा है वहां पे पहुंचा है, लूट करके पहुंचा है जहां पे पहुंचा है। आर यू सीरियसली सेइंग कि अमेरिका लूट करके पहुंचा है? क्योंकि हम सर्विसेज भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना अमेरिका। जैसे गूगल की सर्विसेज है, पूरी दुनिया की लाइफ इजी बना दी हमने, ठीक है ना। और इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, या मेटा है, और कई चीजें। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारा पैसा खर्च करके, या मेडिसिन ही ले ली जाए, तो अमेरिका में बहुत सी दवाइयां जो हैं, काफी लगभग 40% के करीब दवाइयां दुनिया की अमेरिका ने रिसर्च करी, प्रोड्यूस करी। तो उनको फिर उनको बेच के प्रॉफिट भी तो कमाना इनका हक हो जाता ना। भाई, अमेरिका की बहुत सारी वेल्थ जो है वो ऐसे आई कि वो दूसरे लोगों के उन्होंने घर लिए, लाइक नेटिव अमेरिकन। ये फिर बड़ी हिस्ट्री में चला जाता है, फिर पता नहीं आपके ऑडियंस को ये इंटरेस्टिंग लगेगा कि नहीं। बट स्लेव्स ने, ये फ्री लेबर से बड़ा बड़ा हुआ ये देश। और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जाके अब देखो, लिथियम जहां पे लिथियम है, वहां वहां पे अमेरिकन कॉरपोरेशंस स्लेवरी करवा के वो लिथियम ले रहे हैं। अब भाई बताओ मुझे, अब अफ्रीका हम कहते हैं वो पुअर है, हम कहते हैं ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, एशिया, इंडिया, ये सारी कंट्रीज पुअर हैं। बट पुअर नहीं है, हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज, बट वो जा किसी और के पास रहे हैं। तो हाँ, टैलेंट है, बट टैलेंट उस बच्चे में भी है जो दिल्ली की किसी सड़क के ऊपर आज भूखा है। अगर उसको एजुकेशन दी जाए, अगर उसके पास कुछ रिसोर्सेज हो, अगर उसको बिल्ड किया जाए, एक अच्छी तरह परवरिश की जाए,
वो भी कल का आइंस्टाइन, वो भी कल का बिल गेट्स बन सकता है। तो वो फिर एजुकेशन के साथ आता है, जहां पे आजकल अमेरिका में, ये भी बता दूं कि एजुकेशन में कोई डेवलपमेंट, कोई वो है ही नहीं, मतलब अपने बंदों का कोई ख्याल ही नहीं रख रहा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन खत्म करने जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मतलब एजुकेशन में फ्यूचर में। सो अब आप कह रहे हो, अब ये बनी है, कंपनीज बड़ी हुई हैं, इन्होंने ये रिसर्च की है, तो पता नहीं अब फ्यूचर कहाँ जाएगा। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि भाई हमारे पब्लिक स्कूल जो है उसमें इनफ इन्वेस्टमेंट है कि एक देश अच्छा बना रहे इन द फ्यूचर मैनी जनरेशंस। तो जो फाइनेंशियल पावर है ना, तो ये टैलेंट हम खरीद लेते हैं इंडिया से, चाइना से और देशों से। और अभी आपने बात की कि पर्सन, चाइल्ड इन न्यू दिल्ली, ही हैज इक्वल कैपेबिलिटी। तो इसमें अमेरिका का कोई दोष थोड़ी है कि उसको प्रॉपर माहौल दिया जाए कि वो आइंस्टाइन बने। तो हमारे पास देखो, ये पावर जिसके पास होती है तो वही अपनी इस्तेमाल करता है ना। अब अमेरिका की तो जिम्मेवारी नहीं है जाके किसी और कंट्री में वहां पे टैलेंट को एजुकेशन दे और पढ़ाए। इन्होंने तो कॉर्पोरेट लेवल का यही सिस्टम, अगर अमेरिका में कोई जॉब फिल करने के लिए नहीं है तो पे द मनी एंड बाय समबडी फ्रॉम इंडिया और चाइना और फिलीपींस और देशों से। तो ये तो मनी की पावर जो है वो है ही है ना। तो उसका तो अब हमारा तो कोई कसूर नहीं ना है कि दूसरे देश नहीं पावरफुल बन सके। ओके, ठीक है, लेके आते हैं यहाँ पे लेबर। अब जो जो हमारे यहाँ पे फूड उगाते हैं, फार्म वर्कर्स, वो सारे हम्म। आते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्री से। जो यहाँ पे सिलिकॉन वैली, जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे सारे इंडियंस, साउथ इंडियंस, मतलब बहुत सारे हमारे लोगों का टैलेंट खरीद के $500,000 टाइप जॉब्स रख के करवा रहे हैं काम। ये हो सकता है, बट अब वो इमिग्रेशन में भी बात आ जाती है। इमिग्रेशन के पीछे क्यों पड़े हैं बड़े सारे लोग अमेरिका में? बिकॉज खुशहाली कम है, तो उनको एक मिल जाता है हवा कि ये लोग आ रहे हैं, भाई देखो हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, ये लोग इतनी जॉब कर रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक उनको ईर्ष्या है। जो भी आता है दूसरे कंट्री से, वो सक्सेसफुल है यहाँ पे, वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो बट प्रॉब्लम इज कि ये वाले सेंटिमेंट्स जो पनपते हैं, वो इसीलिए पनपते हैं जब लोगों को तंगी महसूस होती है, जब उनको लगता है कि उनके पास जैसे उनके दादा परदादा घर खरीद सकते थे, वाइफ घर पे बैठ के वो बच्चों को कॉलेज पढ़ा सकते थे, अब नहीं होता है ऐसे। तो वो फिर जो व्हाइट लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनको वो जो तंगी महसूस होती है, तो कोई भी पॉलिटिशियन आके कह देता है भाई इन पे ब्लेम डालो, तो वो फिर उन पे ब्लेम डालते हैं। सो यस, दिस कंट्री कैन बाय लेबर एंड पे देम वेल, तो उन सबके लिए तो ठीक है। बट फिर जब पॉलिटिकल रीजंस के लिए वो नई चीज हो रही, फिर चलो निकालो इनको, निकालो निकालो इनको। हम्म। तो चाहे तुम 5 मिलियन, मतलब तुम $500,000 कमा रहे हो, या तुम $5 घंटे पे फार्म वर्कर हो, तुम्हें ट्रीटमेंट ये कंट्री वैसे ही ट्रीट कर रही है कि निकलो यहाँ से, अब तुम, अब हमें तुम नहीं चाहिए हो। तो हम्म। ये हम्म। फिर कैसी आजादी, ये कैसी इक्वालिटी, ये तुम, या नाइंसाफी हुई। नहीं, ठीक है। लेकिन बात ऐसी है ना कि अब जहां पे भी इमिग्रेशन क्यों यहाँ पे अमेरिका में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जायज नजायज। तो क्या हर कंट्री का अपना हक नहीं बनता? जैसे अब इंडिया में माइग्रेंट्स आते हैं बंगाल से, बांग्लादेश से, तो उनको हम निकाल देते हैं। इवन पंजाब में बिहारी आते हैं, उनको निकाल देते हैं कि भागो यहाँ से बिहारियों, भागो। तो भैया, इनको यह हक नहीं है कि हम जो इमिग्रेंट्स हैं उनको भगाओ यहाँ से, नाजायज तरीके से आए हुए हो। और हर मुल्क ऐसा कर रहा है कि अपने रिसोर्सेज जो है या अपनी कमाई जो है उसके ऊपर उनका अपना हक हो। उनकी जो प्रोग्रेस है, उनके अपने लोगों की प्रायोरिटी पहली है, बाद में दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज हैं। तो हम तो यहाँ पे इस देश को अपना, कई लोग जैसे इंडिया के हैं, मैं इंडिया का हूँ, तो बहुत से हमारे इमिग्रेंट्स हैं, वो यहाँ पे आके इस देश को अपना देश मानते ही नहीं। कमाई यहाँ की, वहां पे इंडिया में पैसा भेजा। $35 बिलियन जो है हर साल अमेरिकन जो हैं, एनआरआई जो इंडियंस हैं, वो पैसा बाहर भेजते हैं। तो इस देश को हमने अपना देश माना नहीं। कई, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, काफी लोग। तो इसलिए फिर इनका ये हक बन जाता है कि भैया हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ से आप जॉब करते हो, हमारे यहाँ कमाई करते हो और पैसा वापस इंडिया में भेज देते हो, प्रॉपर्टियां वहां पे खरीदते हो जाके। तो यहाँ की इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन कम है। तो आप पंजाबी बोल सकती हैं, पंजाबी में मुझे पता है कि आप अच्छी फ्लुएंट हैं इंग्लिश और पंजाबी। तो हिंदी बोलने में अगर दिक्कत है तो हमारे ऑडियंस जो है पंजाबी भी समझेंगे।
थोड़ा ठीक। पूरे इमोशंस आपके बाहर आ जाएंगे ना पंजाबी में। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਦਿੱਤੀ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਫੂਡ, ਨਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ, ਮੱਛੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰਡਰਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ? ਇਹ ਬਾਰਡਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ nature of migration in the human history is based on ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੀ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਮਡੂਰੋ, ਉਹ ਆਇਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈਲਟਰ ਸਕੈਲਟਰ ਭੱਜਣਗੇ ਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਬਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਦੈਟਸ ਸਰਵਾਈਵਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰੀ ਨਿਕਾਲ ਦੋ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਵਸ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼, ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜੋ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ the people from above who are creating the circumstance for you। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਮੈਕਸੀਕਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰਲੈਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰਡਰਲੈਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਘਰ ਹੈ, ਝੌਂਪੜੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਡਰੱਗਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੱਪੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਜ਼ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ 올ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਸਰਕਲ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਦਿਸ ਇਜ਼, ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਕਨੈਕਟਡ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਬਈ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਸੀ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਊਬਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਈਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗੇਨ, ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਦੇਰਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਥ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਚਲੋ, ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖੋ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਟੁਵਰਡਸ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ,
everybody is becoming selfish. That is the difference we have seen in the last like so many years. But capitalism is a way to go. ਹੁਣ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗੀਆਂ, USSR ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਨਪਪੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ everybody has opportunities, work hard, become rich। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਈ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, they become CEOs of the bigger corporations। So you cannot blame like others for your own weaknesses। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ I ਗੱਲ। was just saying ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਐਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਹੈਵ ਅਚੀਵਡ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਰਾਈਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਡਾਪਟ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। No, मतलब you're right कि उस पासे गया because that's called late stage capitalism कि मतलब ਤੁਸੀਂ every man for himself, मतलब ਜੰਗਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। The thing is as a political scientist, ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਟਮ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕੀ ਆਪਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਈ see everything connected, economics, immigration, politics, community, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, land, resources, ਇਹ ਸਾਰੇ connected ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈਗਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਟੈਕਸੀਜ਼, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ ਗਿਗ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ, ਜੋ ਊਬਰ ਲਿਫਟ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਲਾਓ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ AI ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਏਗੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੇ ਆਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। point is at some point ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਗੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰੀਚ ਕਰ ਲਓ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕਲੀ, ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਕ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ
ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਦੈਨ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਵੀਰ ਹੈਡਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇਗਨੋਰ ਇਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬਈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੁਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਲਾਈਕ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। that is actually true measure of a country's greatness, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਤੱਕ? ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਟ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ what do you think, is it real democracy in America or India? How you compare democracy in India and America? ਭਾਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਸੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, मेरे को बताओ कौन सा किसका खून है। मतलब वो मारता है, I remember, yeah. ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਸੇ ਜੋ बनाने वाला देख रहा है वो देख रहा है, तुम नीचे चींटियां बन गए हो तुम सारे। मतलब ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਦਿੰਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬਸ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਨ I grew up with the same people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਮ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਹੋਵੋ, 15%, 20%, 30% ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਪਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲਾਗ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं मर के, वहां से उससे पूछूंगा, भगवान ये कहेगा कि मैंने तो इंसान बना के धरती पे भेजे थे, ये कीड़े मकोड़े कब से बन गए, ये कीड़े मकोड़े बन गए। डायलॉग सीगा, चलो कंटिन्यू करो। एग्जैक्टली, परफेक्ट, एग्जैक्टली। सो आई जस्ट थिंक, देखो कई बार ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਾਊ ਥੀਸ ਸਿਸਟਮਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੌਣ ਔਨ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ? ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਮੂਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ environment has been infected by the people who gain by keeping you poor, so they keep making money. So I just feel like the system is rigged। ਐ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ should not be $7.25। ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹਾਇਰ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਲੋਕ ਕहेंगे, ਬਟ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੋਰ ਤੇ ਬਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਟਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ
ਥੱਕ ਅੱਕ ਗਏ ਹੁਣ ਵਾਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਕੌਣ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰ ਮਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਥਿੰਗ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸकी ਲਾਟੀ ਉਸकी ਭੈਂਸ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। So do you see any chances of changing this situation? ਜਿਹੜਾ young ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, are they like have a different thought process? Do they think they are slaves? They are being used by the politicians? or ਕੋਈ change ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਏਗਾ? ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 2008 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਬਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇयर ਇਜ਼ ਬੈਂਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਫੇਲ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਫੇਲ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬੈਂਕਸ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਫੇਲ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਗਏ, ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਫੇਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਆਕਿਊਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਰੀਦਨੇ ਆ 2000 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਨੇ, 1990s ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, 2005 ਚ ਜਿੰਨੇ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ 2008 2009 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕੋ, ਰੈਂਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏ ਆ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਫੇਲੀਅਰ ਨਾ, ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਈ ਸਾਰੇ ਓਵਰ ਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਲੇਨੀਅਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਰਥ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅਫੋਰਡ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਰਥ ਰੇਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਕੋਹੀਸਿਵ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਕਾਪਸ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਪਸ ਨਾਲ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਸਕੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਬੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਡਨ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਆਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨਸ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਪਨ, ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਲੈਂਟੀਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪੈਲੈਂਟੀਰ, ਪੈਲੈਂਟੀਰ, ਯੈਸ, PLTR ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। $190 ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਅੱਜ। and it was $7 like about a year and a half ago. It was $7. Now it is 190. डिफेंस ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਰਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। I agree with you. Mean money is being sucked from the system. Like ਛੋਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੈਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, $2,000 ਦੇਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸੱਕ ਇਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ
ਫਿਲਟਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਐਂਟਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਟਲੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਊਜ਼, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ 51ਵਾਂ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਟ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਸਪਰੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਵਿਊਜ਼। ਆਈ ਮੀਨ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ AI ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਬਿਲੀਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਦੈਨ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਲਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੌਇਸ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਾਰੇ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬਾਰੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਜੋ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਗੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਅੰਧੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾऊं ਉਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂੰ। ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏ, ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਮਤ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਯੋਰ ਪਾਰਟ ਐਟ ਲੀਸਟ। ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਦੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵਿੰਗ ਬੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 800 ਪਲੱਸ ਬੇਸਿਸ, ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟ ਜਸਟ ਸੀਮਸ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਇਮੈਜਿਨ, ਬਟ ਇਟਸ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮ। ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਉਹ ਟਿਕਟਾਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਉਲਝਾਵਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਓਨਲੀ ਵਨ, ਦੇਰ ਮਸਟ ਬੀ ਲਾਈਕ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਐਂਡ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਮਿਲੀਅਨਸ ਹੂ ਥਿੰਕ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗॉड, ਬਟ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਬਾਬੇ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸੀ ਵਾਹੀਆਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 4-5 ਵਾਰੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਕਰ ਤੇ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਫੋਲੋਅਰਸ। ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਰੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲ even young generation sometimes I see, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, I don't know, have you gone through those reports?
60 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਸ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦਾ ਹੋਲ ਸਟੋਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਊ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਬਈ। ਫੋਲੋ ਦਾ ਸੇਮ ਰੂਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਬੈਠੇ ਆ ਬਈ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੈਟਸ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬਰਨ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਫੜੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਪੀਪਲ ਪਲੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਰਿਲੀਜਨ, ਹਾਂਜੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਤਾਨੀਆ ਇੰਨਾ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਹਰਡ ਆਫ ਇਟ অর ਨਾ। ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇ ਬੀ ਮਿਲੀਅਨਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਿੰਦੀ में से 100 नंबर, इंग्लिश में 100 में से 100, आपका लड्डू गोपाल 500 में से 500। ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਖੀਰ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹ चेक करके कह रहा है नहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, मैंने दवाइयां दे दी हैं, इसका ठीक हो जाएगा। पीपल आर सो क्रेजी। अच्छा, मैं एक बड़े जानकार बंदे नाल कोई गल होई मेरी, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਸਦਾ ਹੈ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ, ਯੂ ਕੈਨਟ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਟੋਏ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਹਾਊ ਰਿਡਿਕੂਲਸ ਇਟ ਇਜ਼। ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਬਈ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਈਟ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਟਸ ਅ ਪਲਾਸਟਿਕ ਥਿੰਗ, ਟੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਊ ਰਿਡਿਕੂਲਸ ਇਟ ਇਜ਼, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦੈਟ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਏ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਾਬੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਵਰੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਯਾਰ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੰਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟੂਪਿਡ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ
ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਬੀ ਰੀਅਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਅਪਲਾਈ ਦਿਸ ਸੇਮ ਲੌਜਿਕ ਟੂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਰ ਹੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ Right. mental ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਮਾਰੀ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਲੇਟ ਇਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈ। ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਟੂਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਔਨ ਇਨ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੋਡ, ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਥ ਸੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਰੇਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟਰੂਥ ਟੈਲਰਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਸੂਮਿੰਗ ਰਿਸਕ, ਬਟ ਅਗਰ ਇਨਫ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜੋ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ that you care about these things and you have these belief systems and you ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ what made you the way that you are? ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਐਂਡ they are like using them, and people don't know that they are being used, even in America, in India, both they are being used. So don't be a usable item. ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੀਚ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਖਰੀਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ no, you need to understand the basics ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। if you know the game, how to play the game, right, then you can play. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ then this wealth will not stay with you. This will be gone. You don't deserve that wealth because you have not worked for that. ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਵੋ, and then ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਲਓ। ਲੋਕੀ ਜੁਆਰੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ I have been like in the gambling industry for all my life, so I want to take them away from gambling and bring them towards investment. That is my goal of life, rest of my life, ਬਾਕੀ ਦੀ life, as you know. I mean, ਤਾਂ anyway, I mean, it has been an interesting discussion and it can go on forever, but if people like it, and we can give you trouble and make part 2 of this. The topics, there are so many topics we can talk about, and it has already been like more than an hour, and I just want to add one thing ki yes, I just want to say ki just last 2 weeks ago ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਬੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨੌਰਥ ਕੈਲ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੁਣ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਿੰਗ that there could be some more attention towards this issue, because workers ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ if anybody cares about this issue, I just want them to be aware ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ don't be that person ਕਿ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਨੀ
ਪੇਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਸਟ ਬੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਈਵਨ H1B ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟਰਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। hundreds of people they went to India to visit and then now American embassy they have to stamp ਜੋ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ, ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇ ਵੈਂਟ ਇਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਵਾਪਸ ਸਟੈਂਪ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇ ਆਰ ਸਟਰਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਪੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਕੈਨਟ ਐਂਟਰ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀਨੀਅਮ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ and hope you succeed in your efforts in bringing the whole world together ਇੱਕ as one nation। ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਖਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇੱਕੋ ਕਲਚਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਗੋਰੇ ਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਜਾਂ ਉਧਰ ਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ you can always be optimistic but be realistic too। रियलिस्टिक बड़े सारे पए हैं, ताई मैं फिर ऑप्टिमिस्टिक बनना चाहती हैं कि Okay, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग Thank you. मी। थैंक यू। thank you जी, all the best।